때문에 오늘 말씀이 육신이 되어 이런 제목으로 은혜 받기 원합니다. Today's title is The Word Became Flesh. 여러분, 성탄절이 도대체 무슨 날입니까? What is the Christmas Day is about? 예수님이 탄생하신 날이 성탄절인데요. 그것은 하나님 쪽에서 보면 우리를 구원하시기 위해서 하나님이 특별히 특정한 날입니다. We all know that that is the day of the birth of Jesus Christ, but that is the day that God set aside as a special day. 여러분, 예수님의 탄생이 우리가 지금 매년 우리는 지금 예수님 탄생 후에 살기 때문에 계속 아무것도 아닌 것처럼 지나죠. 그런데 이 구약에 있는 성도들은요, 예수님 오기 전해 12월 25일, 여러분 이 12월 25일도 정확한 날은 아닙니다. 그냥 한 날을 우리가 기념하는 거예요. 그런데 예수님 오시기 전해까지는 아무런 특별한 의미가 없이 그냥 지냈던 날들이에요. 그런데 예수님이 오신 그날, 그 날을 구약의 모든 성도들이 수천 년 동안 기다리고 고대하고 했던 날이 바로 곧 예수님의 탄생하신 그날입니다. 너무 지금 우리가 생각하는 예수님의 탄생이라고는 너무 차이가 있어요. To us, Christmas is just one of the days that we pass every single year. But to the people in Old Testament, this is the day of God's salvation that they were looking for and they were waiting for a long, long time, thousands of years. 그런데 여러분, 지금은 이제 우리가 매해 크리스마스가 있잖아요. 그러니까 사람들이 어떻게 생각합니까? 그냥 당연히 또 오는 것처럼 이렇게 생각하기가 쉽죠. But now we are facing Christmas Day every single year. So this is simply one of the days. 그러다 보니까 사람들이 어떻습니까? 하나님이 예수 그리스도를 보내셔서 우리를 구원하시기 위해서 만들어 놓으신 그 날, 그 의미는 잊어버리고 지금 여러분 크리스마스에 예수 그리스도에 대한 관한 소식들이 있습니까? 거의 듣지 못하잖아요, 우리가. 교회나 와야 듣지. But because Christmas is one of the days for every single year, people simply think that, okay, this is Christmas Day, and we hardly hear about the story of Jesus Christ at Christmas time, only when we come to church. 그런데 여러분, 교회 안에서조차도 어떻습니까? 예수님이 진짜 우리를 구원해 주시기 위해서 오신 이 날을 기념하고 거기에 이 초점을 맞추고 정말 나를 위해서 십자가에 자신을 내어주신 그리스도 앞에 겸손하게 또 감사하는 마음으로 이 날을 지내기보다는 교회 안에서조차도 많은 행사와 또 선물을 주고받고 교회 안에서도 지금 여러분 우리 교회는 지금 어린 아이들이 없으니까 그렇지만 제가 이 교회에서 수십 년 했잖아요. 크리스마스 되면 이 강대상 저쪽에다 옮겨놓고 이 좁은 데서 아이들 다 올라와서 막 또 하고 그럼 부모님은 또 밑에서 또 자기 애 쳐다보느라고 정신이 없죠. 사진 찍고 비디오 촬영하고. 예수님은 어디 갔습니까? 교회 안에서 하는 행사인데 우리가 그랬단 말이에요, 여러분. Even at the inside of church. Now we don't have many the kids, but every single year I remove this pulpit on the side, and then all our Sunday school and youth group kids they came up here and they did many the plays and the music or something, and then parents on down. They were just focusing on their kids and what they are doing, and they take pictures and they record by video cameras. Where was Jesus?
그러다 보니까 여러분 이 세상은 말할 것도 없죠. 가장 타락이 극심하게 일어나는 때가 바로 이 크리스마스가 아닙니까? 지금 이 세상이. 이게 너무 하나님이 예수 그리스도를 보내신 그 목적하고는 완전 정반대로 흘러가고 있단 말이에요. 예수님이 우리 그러라고 이 세상에 오셨습니까? 절대로 아니죠. But what is happening during Christmas season nowadays in this world? Those period of time, the Christmas, so-called Christmas season, is the time that people just fall into corruption the most. There is nothing to do with the meaning, the reason God sent His one and only Son for our salvation. 그런데 여러분 성경은 분명히 얘기하고 있습니다. 예수님이 이 땅에 왜 오셨는지. 우리가 잘 아는 마태복음 1장 23절이죠. 그 이름을 임마누엘이라. 그 이름을 예수라라. 이는 저가 자기 백성을 저의 죄에서 구원할 자이심이라. And Matthew 1:23 says, He will call that Jesus. He will save His people from their sins. 그것 위해서 이 세상에 육신을 입고 예수님이 오셨거든요. That's the reason He came in this world with flesh. 예수님의 탄생 여러분 보면은 사복음서 중에서 마가복음에는 예수님의 탄생에 대한 기록이 없습니다, 여러분. 마태복음, 누가복음, 요한복음이 나와요. 그런데 마태복음과 누가복음은 거의 비슷하게 약간 없는 내용이 더 들어가 있고 이렇지만 요한복음은 공관복음이 아니라서 그 예수님의 탄생을 그 정확하게 이렇게 뭐 시간적으로 기록도 안 해놓고 있지만 우리가 오늘 읽은 이 내용을 보면 약간 다른 각도로 지금 예수님의 탄생을 조명하고 있습니다. In four Gospels, Mark, the Gospel according to the Mark, never shows us the birth of Jesus Christ. Only Matthew, Luke, and John. Especially John is describing about the birth of Jesus Christ in a little bit different perspective. 요한복음에서 보면 오늘 우리가 읽은 것처럼 14절에 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하심에 이렇게 얘기를 합니다. Especially John 1:14, the Word became flesh and made His dwelling among us. 말씀이 육신이 됐다는 게 무슨 의미인가? 오늘 여러분하고 이것에 대해서 좀 묵상해 보기를 원합니다. What does that mean? That Word became flesh. 그걸 우리가 신학적으로는 성육신이라고 얘기를 합니다. 성육신, incarnation. That's what we call incarnation. 하나님이 사람이 되셨다는 뜻입니다. Incarnation means that God became flesh. 한마디로 완전하신 하나님, 전능하신 하나님이 인간처럼 겸손하게 육신을 입고 이 땅에 오셨다는 것입니다. Almighty God, He became humble and then came down with flesh. 예수님은 오늘 우리가 잘 아는 것처럼 창세기 1장 1절에 여러분 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라 그랬습니다. 요한복음 1장 1절에 보면요 태초에 말씀이 계시니라 그랬어요. 똑같은 태초지만 그 의미가 조금 다릅니다. Genesis chapter 1 verse 1 it says God created heaven and earth in the beginning. And John 1:1 it says in the beginning was the word. 여러분 그 창세기에 나오는 그 태초는요 창조의 시간을 맞춘 태초입니다. 그런데 요한복음에 나오는 태초는 그 창조 이전에 이미 예수 그리스도의 존재에 관한
태초입니다. 조금 다르지요. In the beginning in creation, in Genesis is focused on creation. But in the beginning, in first chapter of John, this is about the being of Jesus. He was who he was. 그래서 예수 그리스도가 창세기 1장 1절에는 창조의 하나님으로 자신을 드러내십니다. Jesus Christ is the God of creation from the beginning. That's what Genesis chapter 1 verse 1. 그런데 요한복음 1장에는 이 예수님이 말씀으로 계셨다는 거예요. However, Jesus Christ existed in the beginning as the Word. 무슨 뜻입니까, 여러분 이게? 말씀이란 이 말씀이 태초에 예수님의 이름이에요. 그게 예수님이라는 것입니다. 말씀이. 무슨 뜻입니까, 이게? 예수님이 하나님의 대변인이라는 거예요. 우리를 향한, 우리에게 말씀을 하시잖아요. 여러분, 하나님이 누구에게 말씀을 하시겠습니까? 인간에게 하지요. 우리를 향한 하나님의 음성, 그 말씀이 예수님이라는 거예요. Jesus is the speaker of God to human being. That's what it means. God became the Word. 그래서 하나님은 예수 그리스도를 통해서 자신의 뜻을 우리에게 전달하십니다. So God called Jesus as the Word because He communicated God's will through Jesus. 또 말씀으로 세상을 창조하셨다는 것은 예수님으로 말미암아 세상을 창조하셨다, 이렇게 봐도 되는 거예요. So creating all things with the word means that all things were created through Jesus. 오늘 여러분 2절, 3절 보세요. 그가 태초에 하나님과 함께 계셨고 만물이 그로 말미암아 지은 바 되었으니 지은 것이 하나도 그가 없이는 된 것이 없느니라. 예수님이 창조주세요. 그런데 많은 성도들은 또 창조는 성부 하나님의 사역이다, 이렇게 생각하시는 분이 많아요. 그런데 오늘 요한복음 1장에 보면 분명히 예수님이 그로 말미암아 지은 바 되었고 지은 것이 하나도 그가 없이는 된 것이 없느니라, 분명히 선포하고 계십니다. 그래서 창조는 성삼위 하나님의 공동 사역이에요. 여러분 잊지 마시기 바랍니다. Many people think that creation is the work of God the Father. But actually not. John chapter 1 verse 2 and 3 says, He was with God in the beginning. Through Him all things were made. Without Him nothing was made that has been made. So He is the creator. So creation is the work of triune God. Not only God the Father. 그런데 여러분, 이 예수 그리스도, 이분이 육신을 입고 이 땅에 오셨다. 말씀이 육신이 되었다. 지금 이게 오늘의 제목 아닙니까? 왜 그러셨는가? 이게 중요하죠. Then why he became flesh? Why he became, the word became flesh? 여러분, 우리의 육신은 제한되어 있죠. 원래는 이렇지 않았어요. 원래 하나님이 우리를 창조하실 때는 하나님과 마음껏 교통할 수 있는, 죄도 없고 흠도 없고 영원한 존재로 우리를 창조하셨습니다. When God created our body, Adam and Eve, we didn't have any sin or no fault, no guilt. So we are freely communicated with with God. But sin came in, and our body, physical body, were under the curse of sin. 그런데 우리가 아담과 하와의 죄로 인해서 우리 육신이 죄의 저주 가운데 머물러 있는 거예요.
그래서 예수님이 육신을 입고 오셨다는 것은 이 죄악된 몸을 입고 이 땅에 오셨는데 예수님은 죄가 없으시죠. 그런데 예수님이 죄인의 자리에 내려오셨다는 겁니다. That word became flesh means He came down at the seat of sinners. 영어로는요, 여러분, 이렇게 표현을 해요. 그거를 죄인의 신발을 신었다 이렇게 표현을 해요. 영어로는 the English description is better for this. He was on the sinner's shoe. 그래서 여러분, 과거에 어떤 이단들은요, 어떻게 하나님이 죄인의 자리에 올 수 있느냐, 그래서 예수님이 육신으로 오신 것을 부인해버려요. 그런데 요한일서에 보면 하나님의 아들이 육체로 오신 것을 부인하는 자가 적그리스도니 분명히 얘기하고 있거든요. 그런데 그런 이단들이 있고 사실 지금도 있어요, 여러분. 하나의 그 대표적인 예가 여호와의 증인이에요. 예수님의 육신을 자꾸 이렇게 격하시킵니다. So throughout church history, many the heresies they denied the humanity of Jesus, and they were thinking that how can Almighty God came with flesh, which is under curses of sin? But 1 John it says, whoever denies the humanity of Jesus, they are the Antichrist. 자, 예수님이 육신을 입었다는 것은 우리를 구원하시기 위해서 가장 낮은 자리까지 오신 것입니다. The meaning that word became flesh means He came down to lowest point. 그래서 예수님의 이 생애를 보면 가장 낮은 자리까지의 모습들을 우리에게 계속 보여주십니다. 예수님은 아주 가난한 가정에서 태어나셨죠. 태어난 출생의 장소가 어디입니까? 마구간이에요. 그렇죠. 구유에서 태어났어요. 침대도 아니에요. 마구간에다가 한쪽에다가 이렇게 자리를 해서 좋은 침대 놓고 이런 게 아니잖아요. 말들이 눕는 구유에서 태어나셨어요. So throughout the life of Jesus, we can find that he was at the lowest point from his birth. He was born in manger. 예수님이 여러분 살아가신 것 보세요. 예수님 뭐라고 그러셨어요? 오늘 머리 둘 곳도 없었대요. 오늘 저녁 어디서 자야 할지도 모르셨어요, 예수님은. Every single day, he didn't know where to put his head to rest. 그게 예수님이셨어요. 예수님이 십자가에 죽으셨다는 것은 가장 흉악한 범죄자들을 사형시키는 그 자리까지 내려가신 거예요. The fact that he was crucified on the cross, which means he was put on the cross where the most cruel criminals were put to death. 그런가 하면 이런 예수님이 그 모든 것을 다 짊어지시고 우리를 구원하시기 위해서 이 땅에 오셨다는 것을 의미합니다. So Jesus already knew what had happened to him, but he became flesh to indwell in us. 우리 안에 거하시기 위해서는 그렇게 돼야 돼요. 왜 그렇습니까? 우리가 구원을 얻기 위해서는 하나님을 만나야 되는데 죄인은 하나님께 갈 수가 없어요. 그래서 예수님이 죄가 하나도 없으신 분이 좀 우리말로 얘기하면요, 이 세상 육신을 입고 우리가 이 세상 죄로 만연되어 있는 이 세상 진흙탕 같은데 예수님이 그냥 들어오신 거예요. 우리를 구원하시기 위해서. 그게 성육신하신 이유십니다. 말씀이 육신을 입고 이 땅에 오신 이유십니다. 말씀이 육신이 되셨다는 것은 하나님이
자신의 새로운 모습을 우리에게 보여주시는 거예요. 여러분, 예수님이 오시기 전까지 하나님이 이렇게 낮은 자리까지 내려오신 그런 모습을 여러분 구약에서 발견하실 수 있어요? 그런 거 없잖아요, 구약에는. 예수님이 우리를 구원하시기 위해서 그 모든 것을 다 체험하시기 위해서 내려오신 겁니다. In Old Testament, we cannot find any humility of God, which totally doesn't make sense. But Jesus, He came down and lowered Himself to the lowest point. 구약 시대는 하나님의 영광, 위엄 이런 것들이 다 드러났죠. At Old Testament period, God Himself appeared with glory and majesty. 그런데 그 하나님이 육신이 돼서 오셨어요. 우리를 구원하시기 위한 하나님의 새로운 모습을 보여주신 것입니다. He showed us His new appearance to save us. 지금 성령님께서 우리 안에 이 예수 그리스도를 보게 하세요. 그래서 하나님을 알게 하십니다. 지금은 이 겸손한 모습으로 이 땅에 오시고 가장 낮은 데까지 내려가셔서 자신을 비우시고 십자가에 죽고 부활하신 그 예수 그리스도, 그분을 만나기 위해서는 우리가 글로 내려가지 않으면 안 돼요. 여러분, 그래서 예수를 믿는다는 것이 내가 죄인인 것이 깨달아지지 않으면 절대로 믿을 수가 없습니다. So to meet this Jesus, humiliated and crucified Jesus, to meet Him, we have to go down to that point. In other words, unless we realize we are hopeless sinner, we cannot accept Jesus. We cannot meet Jesus. 말씀이 육신이 되었다는 것은 예수님의 속성을 우리에게 또 보여줍니다. 예수님은 원래 하나님이십니다. The nature of Jesus is originally divine. 여러분, 우리가 잘 아는 빌립보서 2장에 보면 그는 본체 하나님의 근본이에요. 하나님의 근본이에요. 그런데 우리를 구원하시기 위해서 그거를 내려놓고 육신을 입고 이 땅에 오신 거예요. 여러분, 우리가 육신을 갖고 있으니까 그래도 나는 저 개보단 나, 나는 저 식물보단 나, 벌레보다는 나, 이렇게 생각하지요. 하나님 쪽에서 보면요, 우리가 벌레 되는 것보다도 훨씬 더 낮아지는 것이 육신 입고 오시는 거예요. 왜 그렇습니까? 벌레나 우리나 다 하나님이 창조하신 창조물이에요. 그런데 예수님은 어떤 분입니까? 창조 되신 분입니까? 창조주십니다. 근데 창조주가 창조물 중에서도 가장 미약한 그런 존재가 되신 거예요. World became flesh. It's not something like we become like a spider or a plant or something. Worm and I, we are all creatures. We are created. But Jesus is not one of the creatures. He's the creator. But He became the image of creature. Not only simple creature, but the lowest point, lowest level of creatures. 그런데 우리에게 나타난 예수님의 속성, 제가 조금 아까 말씀드렸던 예수 그리스도가 우리에게 새로운 모습을 보여주셨다 그랬잖아요.
그게 뭡니까? 예수님의 인성입니다. He showed us new appearance to us. That is humanity. Humanity. 여러분, 구약에서는 하나님의 인성을 발견할 수가 없어요. We cannot find the humanity of God in Old Testament. 하나님이 언제 육신대 갖고 나타나신 적이 없잖아요. 그런데 예수님이 이 육신의 모습을 입고 오셔서 우리에게 그것을 나타내 주셨어요. 그래서 예수님은 이 땅에 계실 때 피곤하셨고 배고프셨고 고통도 느끼셨고 외로우셨고 슬프셨고 기쁘기도 하셨고 하셨습니다. 무슨 하나님이 기쁘고 슬프고 막 그럽니까? 그런 거 없잖아요, 여러분. 그런데 육신을 입고 오신 예수님이 그런 인성의 인간의 모습을 우리에게 보여주신 것입니다. God is originally divine, but new appearance of God, which is He's shown to us as humanity. He was tired, he was hungry, he was happy, he was sorrow, he was sad. That is the image of his humanity. 그러면서 예수님은 이 모든 자신의 신성과 인성을 통해서 결국 하나님이 하시고자 하신 것이 무엇이었습니까? 우리에게 이 구원의 사랑을 보여주시는 것입니다. The reason he showed his divine nature and human nature, divinity and humanity is because he wants to show us the love of salvation on us, to save us. 그게 여러분 말씀이 육신이 되신 이유입니다. That is the reason the word became flesh. 지금 우리가 이제 크리스마스 시즌이잖아요. 그렇죠? 벌써 막 이 지역에 너무 뭐라 그럽니까? 사람들이 이제 점점 분주해지죠. 여러분 아시는 것처럼 그저께죠. 금요일 저녁에 저희 아버님 장례식을 치렀습니다. As you know that I had to go to New York to do the funeral for my father. 그런데 뉴욕은 보통 여기보다는요, 그 사람들이 살아가는 그 뭐라 그럴까요? 이렇게 패턴이 조금 더 늦어요. 그게 슬로우하다는 뜻이 아니고요, 약간 더 뒤로 밀려 있어요. 그러니까 모임이나 이런 것들이 가게 하시는 분들이 많아서 그런지 보통 조금씩 더 뒤로 가요. 그래서 한 8시 반, 9시가 돼도 이제 식 끝나면 그때 식당을 가요. 그래서 여러분 저 장례식 하고 그러면 우리 식 끝나고 식당 가잖아요. 근데 9시 돼도 가요, 거기는. 그래서 저희도 이제 그 오신 손님들 식사 대접을 하려고 제 여동생이 다 했지만 식당들을 막 여러 군데를 컨택했거든요. 근데 안 받아줘요. 없어요. 왜냐하면 금요일 날은 사람이 먼저 많고 특히 이제 크리스마스 때가 가까우니까 모임들이 다 꽉 차 있는 거예요. 갈 수가 없었어요. 그래서 이거 어떻게 하나. 뭐 하관 예배는 많이 안 오시잖아요. 이 장례 예배보다는. 그래서 이거 그냥 보내드리기는 좀 그렇고, 그래서 그냥 떡하고 뭐 빵하고 이렇게 조금 해서 이렇게 백에다가 해서 이렇게 드렸거든요. 제가 말씀드린 건 뭐냐면 벌써 크리스마스 때 가니까 이렇게 사람들이 분주하고 모임들이 많고 이런 거예요. 여러분 이 세상은 지금 그렇게 돌아가고 있습니다. 그런데 그 안에 정말 이 예수 그리스도의 탄생을 기념하는 성탄절 안에 이 예수님이 말씀이 육신이 되어주신 그 이유가 설명되는 그런 모임이나 그런 대화나 이게 얼마나 되냔 말이에요. People are so busy through this Christmas season. But do you have any meetings or conversation which reveals the reason the word became flesh? 그런 게 지금 별로 없단 말이에요, 여러분. 지금 이 세상이 그렇게 흘러가고 있는데 우리 엘림교회조차 이 세상의 흐름에 휩싸여서 그냥 우리 육신 즐기고 인간들끼리 서로 격려하고 선물 주고받고 인간끼리 감사하고
예수님이 육신을 입고 오신 이와 아무 상관없이 지내버린다면 하나님 앞에서 이 엘림교회가 이 자리에 존재해야 될 이유가 무엇이겠습니까, 여러분? 아무 의미가 없죠, 그러면. This world just try to enjoy through this Christmas season. Even so many churches. If this Elim church and church members are following that the way of this world, what is the reason to exist of Elim church? 우리가 잊지 말아야 될 것은 하나님이 예수 그리스도의 형상을 우리에게 이렇게 보여주시잖아요. 육신의 모습을 우리에게 인성을 보여주시는데 그 인성의 모습이 남들이 볼 때 이렇게 흠모할 만하고 보기 좋고 아름답고 그래서 누구나 끌릴 만한 그런 모습이 아니었다는 것입니다. God has shown us the humanity of Jesus, but that was not something to be attractive to everyone. 지금 얼마나 많은 여러분 성도들도 그렇고 교회들도 그렇고 이 육신의 눈을 즐겁게 하고 그걸 통해서 교회를 알리고 성도를 끌어오려고 하는 시도가 많이 있습니까? 그런데 예수님은 안 그러셨다는 거예요. 하나님은 예수님을 보내실 때 왕궁에서 태어나게 안 하셨어요. 멋있게 영화배우처럼 다 해가지고 막 근육도 있고 식스팩도 막 있고 예수님이 그냥 목소리도 좋아서 한마디 하면 사람들이 다 청취 그러지 않으셨다는 거예요. 누가 봐도 꾀재하게 아무도 주목하지 않는 그런 모습으로 보내셨다는 겁니다. He was not attractive at all. No one noticed that he's the Messiah. 우리는 그런 거 좋아하잖아요, 여러분. 제가 이번에 아버님 장례식 때 조사를 했어요, 조사. 여러분 아시죠? 이렇게 funeral speech라 그러죠. 가까운 분이 나와서 고인에 대해서 이렇게 추억이나 이런 걸 같이 얘기하고 하는 거죠. 제가 안 하려고 했는데 제 여동생들이 오빠가 했으면 좋겠다 이렇게 얘기를 해서 제가 가기 전에 기도하면서 그랬거든요. 하나님, 이 장례식이 그냥 사람들 모여서 이렇게 슬퍼하고 아버지를 그냥 기리고 그런 장례식이 되지 않고 정말 이 하나님의 영광과 복음을 위해서 유익한 장례식이 됐으면 좋겠습니다. 이렇게 하고 기도하고 갔어요. 그래서 제가 조사를 하게 됐는데 그러면서 하나님의 마음 주시기를 아버지가 어떻고 저희 아버님이 그 다니시던 교회나 주위에 있는 분들한테 상당히 칭찬을 많이 들으셨어요. 남들에서 싫은 소리를 안 하시니까. 심지어는 저희 사촌의 아이들, 그러니까 저희 아버님을 삼촌 할아버지 이렇게 부르는 그런 제 사촌의 아이들조차도 다 참석을 했어요. 그리고 너무 걔네들이 이제 SNS 같은 거 이렇게 하잖아요. 거기 보면 이분이 항상 나를 격려해 주셨고 이런 얘기뿐이에요. 성품이 좀 그러세요. 그러니까 많은 사람들이 그러셨는데 그런 거에 대해서 얘기하고 싶은 마음이 전혀 없는 거예요. 왜? 하나님의 은혜가 필요한 주인일 뿐이니까. 제가 아버님을 격화시키려는 건 전혀 아니고요. 그래서 제가 처음에 그랬어요. 제가 아버님에 대해서 다른 것보다도 하나님이 저희 아버님의 인생을 어떻게 이끌어 가시면서 이 성화의 구원을 이루어 가시고 변화시키셨는가 이거에 대해서 얘기하고 싶습니다. 제가 그렇게 말씀을 드렸어요. 그리고 그런 얘기를 이제 주로 했고 저희 아버님은 정말 하나님의 많은 은혜와 복을 받으신 분입니다. 그리고 그런 주위에서 저희 아버님을 영적으로 위해서 기도하시고 또 이렇게 돕고 그렇게 했던 그리고 때마다 하나님이 이렇게 은혜를 주셔서 하나님이 저희 아버님의
그 영혼을 이렇게 이끌어 가셨던 그런 모습을 제가 간증을 했어요. 그 중에 한 가지 예가 뭐냐면요. 여러분 팬데믹 때 뭐 노인 연세도 많으시니까 교회를 못 가시죠. 그런데 노인들이 TV로 유튜브로 예배를 드리는데 얼마나 되겠습니까? 그게 평생을 교회 가셔서 예배를 드리시던 분이 그게 잘 안 되죠. 그러니까 영혼이 답답하고 말라가는 거예요. 그렇지 않겠습니까? 여러분도 그거 느끼셨잖아요. 그러니까 아버님이 답답하시니까 한 번은 갔더니 그 얘기를 하시는 거예요. 너무 답답해서 유튜브에다 찬양을 틀어놓고 1시간, 2시간씩 찬송을 그냥 막 목청이 터져라 그렇게 하셨다는 거예요. 여러분 그게 인간의 노력으로 했다고 생각하십니까? 저는 그렇게 생각 안 해요. 하나님이 그걸 통해서 아버지 영혼의 숨통을 좀 열어주신 거예요. 이런 모습들을 제가 요 얘기는 안 했는데 그런 내용들을 제가 간증을 했습니다. 근데 제가 말씀드리고 싶은 것은 끝나고 나왔어요. 많은 분들이 저에게 오늘 조사 내용 통해서 제가 정말 은혜 많이 받고 정말 기뻤습니다. 이렇게 얘기하시는 분이 있는가 하면 어떤 분은 목사님 이제 연세가 드시고 경륜이 쌓이시니까 아주 좋았습니다. 아니면 목사님 목소리가 너무 좋으세요. 이렇게 얘기하시는 분도 있고 한마디로 얘기하면 정말 이게 영적인 부분에서 은혜 받고 얘기하시는 분이 있는가 하면 육신적인 부분 가지고 얘기하시는 분이 아주 딱 드러나더라고요. 여러분 우리는 어떻습니까? 예수님의 성육신 하심 예수님 그러면 여러분 뭐가 떠오르시고 뭐를 원하십니까? 예수님으로부터 내가 잘 되고 성공하고 병 낫고 내 새끼 잘 되고 이런 거 생각나십니까? 아니면 예수님이 말씀이 육신이 되어 이 땅에 오셔야만 했던 이 구원의 이유 이게 생각나십니까? What do you remind when you hear the name Jesus? Is he the one who can bless you and heal you and make you successful? Or you remember Jesus as the one who became flesh to die for me, to save me. 하나님의 구원의 방법은 완전하신 하나님, 이 신성이 평범하고 보잘것없는 인성 안에 감추어졌다는 것입니다. 여러분 이거 잊지 마시기 바랍니다. The way God sent His one and only Son is He hid the great divinity of Jesus in His ordinary humanity. 죄송합니다. 여러분 이게 바로 복음의 모습입니다. This is the image of the gospel. 복음은 이 세상 기준으로는 받아들일 수 없는 감추어진 비밀입니다. The gospel is a hidden mystery that cannot be accepted by this worldly standards. 그래서 유대인들은 결국 예수 그리스도를 거부할 수밖에 없었습니다. That's the reason that Jewish people they rejected Jesus and crucified him on the cross. 그래서 예수님을 십자가에 못 박을 수밖에 없었죠. 여러분 지금 예수님 우리는 말씀이 육신이 돼서 우리 가운데 오신 그 예수님을 하나님이 보내신 의도대로 바라보고 계십니까? 아니면 내가 원하는 쪽으로 뭔가를 얻어내기 위해서 그 예수님을 바라보고 있습니까? Are we focusing on Jesus as God planted according to God's purpose? Or we are focusing on Jesus Christ
to get something what we want from Him. 우리 엘림의 성도님들, 이번 크리스마스 시즌을 통해서 정말 말씀이 육신이 되어 오신 이 예수님의 그 의도를 깨닫고 정말 겸손하게 예수님의 십자가 바라보며 승리하는 우리가 되기를 주님의 이름으로 축원합니다. I hope and pray that all Elim Church members only focus on cross of Jesus Christ through this Christmas season. 우리 이 시간 한 3분 정도 말씀이 육신이 되어 오신 완전한 하나님이신 예수님이 보잘것없고 초라한 모습으로 오셔야만 했던 그 이유를 묵상하며 기도하는 시간 갖겠습니다.